ቀጥሎ የምንመለከተው ስፔሲፊክ ፖሊሲስ ኤንድ ስትራቴጂስ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሴክተር የኢንዱስትሪ ሴክተሩን ፖሊሲ እና ስትራቴጂ ምንድነው የሚለውን እንመለከታለን። ከዚህ ትምህርት በኋላ ኢንዱስትሪ ሴክተሩ ከ1974 በፊት የነበረው ፖሊሲ እና ስትራቴጂ ምንድን ነው፣ በደርግ ጊዜ የነበረው ምንድን ነው፣ እንደዚሁም አሁን ባለው ፒአርዲኤፍ ኢትዮጵያን ፒፕልስ ሪቮሉሽናሪ ዲሞክራቲክ ፍሮንት ኢፒአርዲኤፍ ማለት ነው ምንድነው የሚለውን እንመለከታለን። ስታርታፕ አክቲቪቲ አሉ። እነዚህ ሜጀር ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሴክተር ኢትዮጵያ ባህሪዎቹ ምንድን ናቸው? ሮል ኦፍ ኢንዱስትሪ ሴክተር ኢትዮጵያ ጥቅሙ ምንድን ነው? ኢንዱስትሪያል ሴክተር ኢዝ ሊንክድ ቱ አዘር ሴክተርስ ዊዝ አግሪካልቸር ሴክተር ማለት ነው። ትስስሩን በሚመለከት ኢንዱስትሪ ዘርፉ ከግብርና ዘርፉ ጋር ያለውን ትስስር እንመለከታለን ማለት ነው። ሞደርን ኢኮኖሚክ ሂስቶሪ ፕሮቨን ታይም ኤንድ አጌን ዳት ኢኮኖሚክ socio-economic transformation of a certain society can really be achieved without industrialization. ሞደርን ኢኮኖሚክ ሂስትሪ የዓለም ታሪክ የሚያሳየው አሁን ዘመናዊ የኢኮኖሚ ታሪክ ማለት ነው ያለ ኢንዱስትሪ ማለት ነው የሶሾ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ማረጋገጥ አይቻልም እና ጊዜውም የሚያሳየው ይህንኑ ነው ማለት ነው። the astounding success of several Asian countries over the past half century show the evidence of role of industrialization as the surest was to reduce poverty. ኤዥያን ካንትሪ እንግዲህ ድህነትን ለመቀነስ ኢንዱስትሪዎቻቸውን አስፋፍተው ነው። however industrialization is not structural inevitability በራሱ ማለት ነው አይደለም፣ ግን industrialization requires a careful management of policy option and constant monitoring of sectoral dynamics በተገቢ መንገድ ዘርፉን መምራት፣ መቆጣጠር፣ ማስተዳደር ይጠበቃል ማለት ነው። ኢምፔሪያል ሪጅም ኢንዱስትሪ ምን ይመስላል ስንል በንጉሳውያን ዘመን ማለት ነው ኮንሽስ ሙቭ ቱ ስቲሙሌት ኢንዱስትሪ ግሮዝ ቢገን ኢን ዘ ሚድ 1950 ነው እንግዲህ ትኩረት የተሰጠው የግብርና ማን ነው የኢንዱስትሪ እድገት ማለት ነው። ዘ ፕላን ኢንቫዝ አቺቪንግ ኢንዱስትሪያል ዲቨሎፕመንት ስሩ ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ኢምፖርት ሰብስቲንግ ላይት ኢንዱስትሪስ ዊች ፕሮዲውስ ኮንሱመር ጉድስ ፎር ዘ ዶሜስቲክ ማርኬት ከውጭ ኢምፖርት የሚደረጉ ምርቶችን የመተካት ማለት ነው በቀላል ኢንዱስትሪዎች አማካኝነት ማለት ነው እና ለአካባቢ ገበያ ማቅረብ ተጀምሯል። In the plan it was anticipated the foreign direct private investment would play the lead role in financing the investment capital required for the sector. ከውጭ የመጡ ናቸው እንግዲህ ፎሬን ዳይሬክት ፕራይቬት ኢንቨስትመንት ነው ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ ድል የፈጠረው ከ1974 በፊት። Various policy measures were introduced to encourage investment in manufacturing, including protection of the domestic industry through high tariff and banning of certain imports. የሀገር ውስጥ ባለሀብቱን እና ኢንዱስትሪውን ለማበረታታት የተለያዩ የፖሊሲ አማራጮች ተነድፈዋል። ይህ ምንድን ነው እንግዲህ ከውጭ ለሚገቡ ምርቶች ላይ ታሪፍ በማስቀመጥ በመከልከል ባን በማድረግ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ኢንሴንቲቭ በማመቻቸት እና ክሬዲት በመስጠት የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንት እንዲበረታታ ተፈጥሯል። The plan also foresees other roles for the government in boosting industrial development, including infrastructure and human resource development and direct investment in select sectors, mainly those which require high capital such as oil refinery, cement, sugar, textile. የኦይል ሪፋይነሪ፣ ሲሚንቶ፣ ስኳር ኤንድ ቴክስታይል ላይ ትኩረት ተደርጎ ነበር ማለት ነው። The driving philosophy of industry policy in the imperial period can be characterized as in favor of market and private sector ገበያና የግል ሴክተሩ ነበር። but some gaps whereby the government should play a role including direct ownership in selected sector ማለት ነው። መንግስት እንደገና ንጉሱ በተወሰኑ ዘርፎች የሚቆጣጠራቸው የራሳቸው ኢንዱስትሪዎች ነበሯቸው። in practice the incentive structure was based on towards import substituting large capital incentive and foreign dominated industrial sector ነበር የነበረው በጊዜው ማለት ነው። The implementation of this initiative attracted foreign investors and gave boost to the manufacturing sector in Ethiopia. However, by the end of the plan period, the overall industry base of the country remained weak and characterized by dual structure, rudimentary, small scale, and handicraft subsector, and modern, medium, large scale subsector, each contributing about half
manufacturing value add. In the period, the modern, medium, large scale manufacturing sector where which employs 10 or more people and use power drive machinery was predominantly foreign owned ነበሩ። በውጭ ኤምኤልኤስኤም ሚዲየም ኤንድ ላርጅ ስኬል ማኑፋክቸሪንግ እነዚህ በውጭ ዜጎች ቁጥጥር ስር ነበሩ ማለት ነው። በደርግ ጊዜስ ምንድን ነበር የሚለው ሚሊታሪ ገቨርንመንት ናሽናላይዝ ሞስት ኦፍ ኤምኤልኤስ ይሄ ሚዲየም ኤንድ ላርጅ ስኬል ማኑፋክቸሪንግ ሴክተሩን መንግስት የሀገር ሀብት አድርጎ በቁጥጥር ስር አደረገው which were later recognized under state cooperation. The government also declared socialist economy ነው ከዚህም በፊት ያየ ነው and introduce various restrictions on the private sector and the market. ፕራይቬት ሴክተሩ እና ማርኬቱን ሪስትሪክት አደረገው ወሰነው ማለት ነው። ፕራይቬት ኢንቨስትመንት restricted to not exceed $500,000 ከ500,000 ብር በላይ approximately quarter of million US dollar ማለት ነው። ከዛ በላይ ኢንቨስት ማድረግ አይቻልም። ኢንተርፕረነር could participate in only on venture. Price control were instituted over a wide range of product and labor market was highly regulated. ቁጥጥር የነበረበት ነው። ኢምፖርት ሰብጀክት ተደርጓል to quantitative restriction and higher tariff in this period. በተመረጡ እና ከፍተኛ ቁጥጥር ያለበት ነው የተወሰነ ነው ሃየር ታሪፍ ይጣላል ማለት ነው። The manufacturing sector exhibited a sharp decline, particularly in the first few years following the revolution. 1975-78, the government initiated successive production campaign locally, known as Zemecha, to improve productivity means through increasing capacity utilization and have partly revised the declining trend. Nevertheless, the government had no industrial policy per until mid 1980 ማለት ነው። እስከ 1980 ድረስ እንግዲህ የኢንዱስትሪ ፖሊሲ አልነበረም። The main focus of the industrial development plan in this period was to promote the import substituting and labor intensive industry. በሀገር ውስጥ መተካት ወደ ሀገር የምናስገባቸውን ከውጭ የምናስገባቸውን በሀገር ውስጥ ማምረት የሚል ትኩረት አለ፣ ግን በፖሊሲ ደረጃ ውስንነት ነበረበት ማለት ነው። The public sector investment was considered as the main mechanism progress towards industrialization. በ1970 ማርች ላይ ማለት ነው ሪጂም አዶፕት ሚክስድ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ቅይጥ ኢኮኖሚን አዶፕት ለማድረግ ሞክረዋል። ይህም ሽፍት ዘ ካንትሪ ፍሮም ዋን ኦፍ ዘ ሴንትራል ማኔጅድ ኢኮኖሚ ቱ ዘ ሞደስት ላይቤሪያን ኢኮኖሚ እንዲሄድ አድርጎታል። This initiative was however too late and short-lived within bearing fruit as there was regime change 1991 በ1991 ደግሞ ተቀይሯል ማለት ነው። እንግዲህ ከ1991 በኋላ ያለው ሪጅምን ስንመለከት በ1998 ኢትዮጵያን ገቨርንመንት አዶፕት ኤክስፖርት ፕሮሞሽን ወደ ውጭ ምርት የመላክ ፕሮሞት የማድረግ ነበረ። እንደዚሁም አድሬስ ዘ ላክ ኦፍ ፕሮግረስ ኢን ኤክስፖርት ዳይቨርሲፊኬሽን ዘ ስትራቴጂ ኤም ቱ ፕሮሞት ሃይ ቫሊዩ አግሪካልቸር ኤክስፖርት ግብርናው ሴክተር ላይ ነበር ብዙ ጊዜ ሆርቲካልቸር እና ሚት ኤንድ ላበር ኢንተንሲቭ ማኑፋክቸሪንግ ፕሮዳክት ክሎዚንግ ቴክስታይል ሌዘር ፕሮዳክት ነበር ወደ ውጭ የሚላከው። ዚስ ስትራቴጂ ዋዝ ነንዘዝለስ ሪላቲቭሊ ናሮ ኢን ስኮፕ በጣም የጠበበ ነበር። ኮምፕሬሄንሲቭ ኢንዱስትሪያል ፖሊሲ ዋዝ ፎርሙሌትድ እንግዲህ ፖሊሲ የተዘጋጀው በ2002-2003 ነው በኢትዮጵያን ሪቮሉሽናሪ ፒአርዲኤፍ ዘመን ማለት ነው። በ2002-2003 አፍተር ዲኬድ ኢን ፓወር ኢትዮጵያን ፒፕል ሪቮሉሽናሪ ዲሞክራቲክ ፍሮንት የፒአርዲኤፍ ሌድ ዘ ገቨርንመንት ፎርሙሌትድ ኮምፕሬሄንሲቭ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ዲቨሎፕመንት ስትራቴጂ ኢንዱስትሪ ዲቨሎፕመንት ስትራቴጂ ተዘጋጅቷል። አይዲኤስ ኢዝ ቤዝድ ኦን ዘ አግሪካልቸር ዲቨሎፕመንት ሌድ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ነው እንግዲህ ግብርና መር ኢንዱስትሪ ላይ ተመስርቶ የተዘጋጀ ፖሊሲ ነው። ዘ አይዲኤ 2003 የተዘጋጀው ማለት ነው ኢንፋሳይዝ የሚያደርገው እና የምትይዙት ምንድን ነው ኤክስፖርት ሌድ ኢንዱስትሪያላይዜሽን
ፎከስድ ኦን ላበር ኢንተንሲቭ ኢንዱስትሪ ጉልበትን የሚጠቀሙ ኢንዱስትሪዎችን ግን ደግሞ ለውጭ ገበያ የሚቀርብ የግብርና ምርት የኢንዱስትሪ ምርት ማቅረብ ነው። ዲቨሎፕመንት ኦፍ ኢንፍራስትራክቸር ቱ ሳፖርት ራፒድ ኢኮኖሚክ ግሮዝ መሰረተ ልማት ማስፋፋት። ዲቨሎፕመንት ኦፍ ስሞል ኢንተርፕራይዝ ቱ ማሲቭ ጆብ ክሬሽን ኤንድ ፖቨርቲ ሪዳክሽን ድህነትን መቀነስ፣ ስራ አጥነትን መቀነስ እና ስሞል ኢንተርፕራይዝ አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን የማቋቋም ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል ማለት ነው። ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕሉ ምንድን ነው? ኮንሲደሪንግ ፕራይቬት ሴክተር ነው አዝ አን ኢንጂን ፕራይቬት ሴክተሩን እንደ ኢንጂን ተጠቅመን ኢንዱስትሪያል ዲቨሎፕመንት ማምጣት ነው። ኢምፕሊመንት አግሪካልቸራል ዲቨሎፕመንት ሌድ ስትራቴጂን ግብርና መር ኢንዱስትሪ ኢምፕሊመንት ኤክስፖርት ሌድ ወደ ውጭ የመላክ መርን ቅድሚያ የሚሰጥ ፎከስ ኦን ዘ ኤክስፓንሽን ኦፍ ላበር ኢንተንሲቭ ኢንዱስትሪ ጉልበትን የሚጠቀም ኢምፕሊመንት ኢፌክቲቭ ዶሜስቲክ ፎሬን ኢንቨስትመንት ፓርትነርሺፕ የውጭ ባለሀብትና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በቅንጅት ኢንቨስት ማድረግ እንደሚችሉ ኢምፕሊመንት ዘ ዳይሬክሽን ዌር ዘ ገቨርንመንት ዊል ፕሌይ ሊዲንግ ማኔጀራል ሮል ገቨርንመንቱ የማኔጅመንት ሮሉን እንዲወስድ ኢምፕሊመንት ዘ ፕሪንሲፓል ኢንከሬጅ ዘ አክቲቭ ፓርቲሲፔሽን ኦፍ ፐብሊክ ማህበረሰቡ እንዲሳተፍ ዚስ ኢንዱስትሪያል ፖሊሲ ዋዝ ሞር ኮንሰንትሬትድ ኢንቱ አክሽን ባይ ቫሪየስ ሰብሴክተርስ በ2003 አይዲኤስ ኢንዱስትሪ ዲቨሎፕመንት ስትራቴጂ ዲክላር ፕራዮሪቲስ ኦፍ ሴክተር ኦፍ ፎር ገቨርንመንት ዳይሬክት ሰፖርት ዊች ኢንክሉድ ቴክስታይል ጋርመንት ሌዘር ኤንድ ሌዘር ፕሮዳክት አዘር አግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ላይ ትኩረት አድርጓል። ማይክሮ ኤንድ ስሞል ኢንተርፕራይዝ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ፕራዮሪቲ ሴክተር ላይ ዳይሬክት ሰፖርት የመንግስት ነበር ዲክሌር አድርጎ ነበር ማለት ነው። እነዚህ ላይ ዘ ስትራቴጂ ሪኮግናይዝ ዘ ሮል ኦፍ ፕራይቬት ሴክተር አዝ አን ኢንጂን ኢንዱስትሪያላይዜሽን ቅድም ያልነው ነው። ይህን ተከትሎ ሲሰራ ቆይተዋል ማለት ነው። ዘ ስትራቴጂ እንግዲህ ሳይት ቱ ኢምፖርታንት ሜካኒዝም ኢን ዊች ዘ ገቨርንመንት ኮድ ኢንከሬጅ ነው የፕሮሞት ዘ ፕራይቬት ሴክተር ክሪኤት ኮንዲሲቭ ኢንቫይሮንመንት ፕሮቫይድ ዳይሬክት ሰፖርት ፎር ሴሌክትድ ሴክተር ጋር ትኩረት ያደረገ ነበር ማለት ነው። ኢንዱስትሪያል ፓርክ ዲቨሎፕመንት በኢትዮጵያ ደግሞ ተጀምሯል። ሲንስ 1960s an increasing number of countries have embarked the road to promote industrialization and economic restructuring through industry parks. For developing country, industrial park can maximize resource integration for limited production factor within a certain spatial scope by attracting labor and capital intensive domestic and foreign investment in manufacturing and service sector. Industrial park not only creates job opportunity, wage and skills for local workers, but establish links to global value chain. So participating in international competition, market full use of cooperative comparative advantage to promote the upgrading of industrial structure and constantly improve the country's position in the international division for labor. Currently, the industry park economy has become ግሎባል ትሬንድ ዓለም አቀፍ ትሬንድ እየሆነ መጥተዋል። ስራ ዕድል መፍጠር ብቻ ሳይሆን የኢንዱስትሪ ፓርክ ዋና ዓላማው ደሞዝ መክፈል ብቻ አይደለም፣ ከዛ ባለፈ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ከዓለም አቀፍ ትስስር በንግድ ማለት ነው ትስስር ለመፍጠር ቫሊዩ ቼይን ለመፍጠር እና ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ማለት ነው ለመውሰድ ምርትን አምርቶ ወደ ዓለም አቀፍ ገበያው ለመቀላቀል እድል የፈጠረ ነው። መሰረተ ልማትን ለማስፋፋት እና የሌበር ኢንተርናሽናል ሌበርን ለማሻሻል አጠቃቀሙን ማለት ነው እድል ፈጥሯል ማለት ነው። ከረንትሊ እንግዲህ ግሎባል ትሬንድ ሆኗል የኢንዱስትሪ ፓርክ። የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዲቨሎፕመንት ካራክተራይዝድ የሚያደርገው ምንድን ነው? ኢንቨስትመንት ኤሪያ ኦፕን ፎር ዶሜስቲክ ኤንድ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ለሀገር ውስጥና ለውጭ ባለሀብት ኢንቨስትመንት ኤሪያውን ኦፕን ማድረግ ነው። ስቴት ኦፍ ዘ አርት ኢንዱስትሪያል ፓርክ አንደር ኮንሲደሬሽን located along key economic corridors connected to port by road and electric port railway lines እንግዲህ ለመንገድ ቅርብ ለወደብ ቅርብ እና ለፓወር ቅርብ በሆኑ አካባቢዎች ማለት ነው ኢንዱስትሪ ፓርክ ለመመስረት ጥረት ተደርጓል። በራሱ አሁን ላይ መሰረታዊ ችግር ያለበት ቢሆንም ማለት ነው። አንከር ኦን ዘ ፕሪንሲፕልስ እንግዲህ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ምንድነው?
አንከር የሚያደርገው ዋና ምሰሶ ወይም ትኩረቱ ማለት ነው እንደ መልህቅ ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው? ስፔሻላይዝድ ፓርክ፣ ኤክስፖርት ፕሮሞሽን፣ ሰስተናቢሊቲ፣ ቨርቲካል ኢንተግሬሽን፣ ባክዋርድ እና ፎርዋርድ ኢንተግሬሽን ከኢኮኖሚው ጋር ማለት ነው። ስኪል ዲቨሎፕመንት ኤንድ ኮምፒቲቲቭነስ እነዚህን የያዘ ነው እንግዲህ የኢንዱስትሪ ፓርክ ዲቨሎፕመንት ኢትዮጵያ ዋና መርሆቹ ፕሪንሲፕል ማለት ነው። ስፔሻላይዝ ፓርክስ በሆነ ነገር መታወቅ፣ በጨርቃጨርቅ፣ በቆዳ አንድ አካባቢ፣ ኤክስፖርት ፕሮሞሽን ወደ ውጭ እቃን ለመላክ ፕሮሞት ለማድረግ፣ ዘላቂነትን፣ ቨርቲካል ኢንተግሬሽንን እና ስኪል ዲቨሎፕመንት ኮምፒቲቲቭነስ ላይ ትኩረት ያደረገ እንደሆነ መረዳት ይኖርብናል ማለት ነው። ፕሮብሌም ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሴክተር ፖስት 1991 ማለት ነው ላክ ኦፍ ፋይናንስ ነው። ፕሮብሌሙን ስንመለከት በአጭሩ ነው የምናየው። አንደኛው ላክ ኦፍ ፋይናንስ ነው። ሁለተኛው ማርኬቲንግ ፕሮብሌም ነው። ማርኬቲንግ ፕሮብሌም ጋር በተያያዘ መንገድ የገበያ ማጣት ነው። መሰረተ ልማት ዶሜስቲክ ማርኬቱ ደካማ መሆን፣ ፍላጎት የሌለው መሆኑ፣ ላክ ኦፍ ማርኬት ኢንፎርሜሽን ቦዝ ሎካል ኤንድ ኤክስፖርት ዓለም አቀፍ ገበያው እና የዶሜስቲክ ማርኬት ኢንፎርሜሽን ችግር ያለበት መሆኑ፣ ስትሮንግ ኮምፒቲሽን ፍሮም ቺፕ ኢምፖርት በርካሽ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ምርቶች ማለት ነው ውድድር ያለበት መሆኑ በሀገር ውስጥ የሚመረተው ዋጋው ሊጨምር ስለሚችል፣ ኮንሱመር ቢያዝ አጌንስት ሎካል ፕሮዳክት የሸማቹ የተጠቃሚው የዜጎች እይታ ለሀገር ውስጥ ምርቶች ማለት ነው ችግር ያለበት መሆኑ ነው። ሶስተኛው ቴክኖሎጂ ፕሮብሌም ነው። ከቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ መንገድ ላክ ኦፍ ሰፊሽንት ኢንፎርሜሽን አፕሮፕሪየት ቴክኖሎጂ አሁን ዓለም የደረሰበትን ቴክኖሎጂ መጠቀም አለመቻል። ቴክኖሎጂ ኢን ኢትዮጵያ ቱዴይ ኢዝ ኖት ዲቨሎፕድ ቤዝድ ኦን አቬይላብል ሎካል ሮ ማቴሪያልስ የአካባቢ የሚገኝ ምርትን ከግምት ውስጥ ያላስገባ የኢንዱስትሪ መመስረት ቴክኖሎጂ ማለት ነው። ለምሳሌ ጥሬ እቃዎች ከውጭ የሚገቡላቸው ኢንዱስትሪዎች ናቸው አብዛኞቹ። ግን ደግሞ መመስረት የነበረባቸው ኢንዱስትሪዎች በሀገር ውስጥ ያሉ ጥሬ እቃውን የሚጠቀም ኢንዱስትሪ ነበር። ካፒታል ኢንተንሲቭ መሆኑ ቴክኖሎጂ በራሱ ማለት ነው። አራተኛው ችግር ኢንፑት ሪሌትድ ፕሮብሌም ነው። የግብዓት አቅርቦት ችግር ያለበት መሆኑ ነው። እንግዲህ ፖሲብል ሬሜዲ መፍትሄው ምንድን ነው ስንል ለእነዚህ ከላይ ላስቀመጥናቸው ችግሮች ማለት ነው አንደኛው ሜንቴን ኢኮኖሚ ማክሮ ኢኮኖሚክ ስታቢሊቲ ነው። የማክሮ ኢኮኖሚክ ስታቢሊቲውን እንዲረጋጋ የማድረግ ቢልዲንግ ፈንክሽናል ኤንድ ዌል ሬጉሌትድ ፋይናንሻል ሴክተሩን ኢንዱስትሪውን የሚደግፍበትን መንገድ ማመቻቸት፣ ክሬቲንግ ዲፔንደብል ኢንፍራስትራክቸር ሰርቪስ መሰረተ ልማትን የማስፋፋት፣ ዲቨሎፕ ስኪልድ ኤንድ ኢፌክቲቭ ማን ሪሶርስ እውቀት ያላቸውን ሰዎች የማዘጋጀት፣ ክሬት ኤፊሽንት ሲቪል ሰርቪስ ኤንድ ሌጋል ፍሬምወርክ ኤንድ ዲቨሎፒንግ ኢንዱስትሪያል ዞን ኢን ሜጀር ሲቲስ ኤንድ ታውንስ ዊዝ ሪኳየርድ ኢንፍራስትራክቸር በትልቅ ኢንዱስትሪዎችን የማስፋፋት መሰረተ ልማት ባለባቸው አካባቢዎች ለማለት ያክል ነው። እንግዲህ በጥቅሉ ስለ ኢንዱስትሪ ፖሊሲ ስትራቴጂ በንጉሱ ዘመን በደርግ ዘመን እና በኢፒአርዲኤፍ እና አሁን ላይ ያለውን ሁኔታ በተወሰነ መንገድ ለመማማር ጥረት አድርገናል። እንግዲህ ተማሪዎች በክፍል ውስጥ የሚሰጣቸውን ገለጻ እና አሁን አብረን በጋራ የተመለከትነውን ያጠናነውን ቪዲዮ ተመልክታችሁ እውቀታችሁን የበለጠ ማዳበር ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።